Dear students, welcome to my online class. I am Tabasar, Government Haji Muhammad Mohsin College, Khulna. Welcome to the lecture on capital structure theory. After studying the lecture, you will able to understand capital structure, optimum capital structure, objectives of capital structure, factor determining capital structure, types of capital structure theories, explain the traditional approach to capital structure and the valuation of a firm. Capital structure. Capital structure refers to the kinds of securities and the proportionate amount that make up capitalization. It is the mix of different sources of long-term sources such as equity share, preference shares, debenture, long-term loan, and retained earnings. The term capital structure refers to the relationship between the various long-term sources financing such as equity capital, preference share capital, and debt capital. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট এই বইটি সম্পূর্ণ ইংরেজিতে থাকবে। তোমাদের ইংরেজিতে অ্যান্সার করতে হবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি কিছুটা বাংলা করছি। সাধারণ অর্থে মূলধন কাঠামো বলতে বিভিন্ন প্রকার মূলধনের সংমিশ্রণে তহবিল গঠনকে বোঝায়। মূলধন কাঠামো হল ফার্মের দীর্ঘমেয়াদী তহবিলের মিশ্রণ, যেমন ঋণপত্র, দীর্ঘমেয়াদী ঋণ, অগ্রাধিকার শেয়ার, ইকুইটি শেয়ার এবং সংরক্ষিত মুনাফা অন্তর্ভুক্ত থাকে। According to the definition of James C. Van Horn, the mix of a firm's permanent long-term financing represented by debt, preferred stock and common stock equity. এক্ষেত্রে জেমস সি হর্ন তিনি বলেছেন, মূলধন কাঠামো হল প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী অর্থসংস্থান যা কারবারের দীর্ঘমেয়াদী ঋণ, অগ্রাধিকার শেয়ার ও ইকুইটি শেয়ার দ্বারা প্রকাশিত হয়। Capital structure. Capital structure is the proportion all types of capital base, such as equity share, preference share, debenture. Basis of capital structure. 1. Equity capital. The equity capital refers to that portion of the organization's capital which is raised in exchange for the share of a ownership in the company. These shares are called the equity share. Preferred stock. The preference capital is that portion of the capital which is raised through the issue of the preference share. This is the hybrid from a financing that has certain characteristics of equity and certain attributes of debenture. Debt. Debt capital is the capital that a business raises by taking out a loan. It is a loan made to a company, typically is growth capital and is normally repaid at the some future date. অর্থাৎ মূলধন কাঠামো বলতে একটি কারবার প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োজিত মূলধনের গঠন ও তাদের পারস্পরিক অনুপাতের হারকে বোঝায়। কোম্পানির মূলধন সংগ্রহের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার শেয়ার দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের অন্যতম উৎস। অগ্রাধিকার শেয়ারের মধ্যে সাধারণ শেয়ার এবং বন্ড উভয়ের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকায় একে সংকর জাতীয় শেয়ার হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। ডেট ক্যাপিটাল। কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অর্থের প্রয়োজন দেখা দিলে ঋণপত্র ইস্যু করা হয়। ঋণপত্রের মালিকগণ সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের আগেই
সমস্ত অর্থ পেয়ে থাকে। নেক্সট, অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। Optimum capital structure is the capital structure at which the weighted average cost of capital is minimum and thereby the value of the firm is maximum. অর্থাৎ যে মূলধন কাঠামোতে প্রতিষ্ঠানের মূল্য সর্বাধিক এবং মূলধনের গড় ব্যয় সর্বনিম্ন হয় তাই ওই প্রতিষ্ঠানের জন্য কাম্য মূলধন কাঠামো। নেক্সট, optimum capital structure may be defined as the capital structure or combination of debt and equity that leads to the maximum value of the firm. অর্থাৎ কাম্য মূলধন কাঠামো হচ্ছে ঋণ ও ইকুইটি সিকিউরিটি সমূহের সম্পর্ক যার ফলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ইকুইটি স্টকের মূল্য সর্বাধিক হয়। নেক্সট, অবজেক্টিভস অফ ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। Decision of capital structure aim the following two important objectives. 1. Maximize the value of the firm. অর্থাৎ মূলধন কাঠামোর দ্বারা প্রতিষ্ঠানের মোট মূল্য বৃদ্ধি পাবে। 2. Minimize the overall cost of capital. মূলধন কাঠামোর মূলধন ব্যয় হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। Factor determining the capital structure. The following factors are considered while deciding the capital structure of the firm. Nature of the business. Use of fixed interest or dividend bearing finance depend upon the nature of the business. If the business consists of a long period of operation, it will apply for equity than debt and it will reduce the cost of capital. অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের কারবারের প্রকৃতিটা এমনই হবে যেহেতু এটা দীর্ঘমেয়াদী সময় ধরে যখন কারবার প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হবে তখন ঋণের পরিবর্তে ইকুইটি শেয়ারকে প্রাধান্য দিতে হবে। Cost of capital. Cost of capital constitute the major part for deciding the capital structure of a firm. Normally, long-term finance such as equity and debt consist of fixed cost while the mobilization. When the cost of capital increase, then the value of the firm will also decrease. Hence, the firm must take step to reduce the cost of capital. অর্থাৎ মূলধন কাঠামো নির্ধারণে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল মূলধন ব্যয়। একটি ফার্ম ঋণ, সাধারণ শেয়ার, অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার ও সংরক্ষিত আয় হতে মূলধন সংগ্রহ করে থাকে। এই উৎসগুলোর সরবরাহকারীগণ সর্বনিম্ন যে পরিমাণ আয় আশা করে তাই মূলধন ব্যয়। ফার্মকে তার মূলধন কাঠামো নির্ধারণের সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে মূলধন ব্যয় কম হয় এবং ফার্মের মূল্য সর্বোচ্চ হয়। Then, leverage. It is the basic and important factor which affected the capital structure. It uses the fixed cost financing such as debt, equity and preference share capital. It is closely related to the overall cost of capital. ঋণের মাধ্যমে কোম্পানির সম্পদের অর্থায়ন করা হলে তাকে আর্থিক লিভারেজ বলা হয়। যদি কোম্পানির সম্ভাব্য আয় ঋণের খরচের চেয়ে কম হয় তবে উক্ত কোম্পানির ঋণ করে মূলধন সরবরাহ করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে ঋণ ও আর্নিং পার শেয়ারের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। নেক্সট, সাইজ অফ দ্য কোম্পানি। It is also affected the capital structure of a firm. If the firm belongs to large scale, it can manage the financial requirements with the help of internal sources. But if it is a small size, they will go for the external finance. It consists of a high cost of capital. কোম্পানির আয়তন, মূলধন কাঠামো উক্ত কোম্পানির আয়তন দ্বারা প্রভাবিত হয়।
কারণ ছোট কোম্পানির ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সংগ্রহ করা কিছুটা কঠিন বলে সেসব কোম্পানির শেয়ার মূলধন ও সংরক্ষিত আয়ের প্রতি বেশি আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। নেক্সট, requirement of investor. In order to collect funds from different type of investor, it will be appropriate for the companies to issue the different sources of securities. এক্ষেত্রে একটি কথা মনে রাখতে হবে, ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট, ক্যাপিটাল মার্কেট, ইকুইটি, ডেট, আদার্স এবং মানি মার্কেট নিয়ে গঠিত হয়। সুতরাং প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের মূলধন সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগকারীর নিকট থেকে তারা মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। লিগ্যাল রিকোয়ারমেন্টস। Legal requirements are also one of the consideration while dividing the capital structure of a fund. For example, banking companies are restricted to raise the fund from some sources. আইনগত বিধিনিষেধ, সরকারি বিধিনিষেধের কারণে সকল প্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকার শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয় করতে পারে না। এগুলো মূলধন সংগ্রহের অন্যতম উৎস হলেও অনেক ফার্ম ব্যবহার করতে পারে না, যেমন ব্যাংকিং কোম্পানিগুলো, ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান, তারা এটি ব্যবহার করতে পারে না। গভর্নমেন্ট পলিসি। প্রমোটার contribution is fixed by the Company Act. It restricts to mobilize the large long-term fund from the external sources. Hence, the company must consider government policy regarding the capital structure. সরকারি বিধিবিধান মেনেই সমস্ত প্রকার ফান্ড সংগ্রহ করতে হবে, সেটা বাইরের হোক, এক্সটার্নাল হোক বা ইন্টারনাল হোক। Forms of capital structure. Capital structure pattern varies from company to company and the availability of finance. Normally, the following forms of capital structure are popular in practice. Then, on equity share only. Alternative 2, equity and preference share only. Alternative 3, equity and debenture only. Alternative 4, equity share, preference shares and debenture. অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানগুলো যখন মূলধন সংগ্রহ করবে তখন সে শুধুমাত্র ইকুইটি শেয়ার ইস্যু করে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে, ইকুইটি শেয়ার এবং প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যু করে মূলধন সংগ্রহ গঠন করতে পারে, ইকুইটি শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার ঋণপত্র ইস্যু করে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে, অথবা ইকুইটি শেয়ার, প্রেফারেন্স শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার ঋণপত্র এই তিনটি সংমিশ্রণে তারা মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। নেক্সট, ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার থিওরিজ। Capital structure is the major part of a firm's financial decision which affect the value of the firm and it leads to change EBIT and market value of the shares. There is a relationship among the capital structure, cost of capital and value of the firm. The aim of the effective capital structure is to maximize the value of the fund and to reduce the cost of capital. অর্থাৎ কোম্পানির ভবিষ্যৎ ইবিআইটি বৃদ্ধি পাবে এমন প্রত্যাশা করা যায় না, তবে একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ ইবিআইটি সম্বন্ধে বিনিয়োগকারীগণ একই ধরনের অন্তর্মুখী সম্ভাবনা বন্টন প্রত্যাশা করে থাকে। প্রতিষ্ঠানের মূলধন কাঠামো, মূলধনের ব্যয় ও প্রতিষ্ঠানের মূল্যের সম্পর্ক এখানে বিদ্যমান থাকবে। ফার্মের মূল্য সর্বোচ্চ এবং গড় ব্যয় সর্বনিম্ন হবে, এটাই হবে এটির মূল উদ্দেশ্য। Types of capital structure theories. There are two major theories explaining the relationship between capital structure, cost of capital and value of the fund. On modern approach and to traditional approach. Modern approach divided into 3 steps
On net income approach, net operating income approach, Modigliani and Miller approach, that is approach. Modern approach, traditional approach. Ezra Solomon, economist and professor of finance at the University of Chicago. It is the mix of net income approach and net operating income approach, hence it is also called as intermediate approach. According to the traditional approach, mix of debt and equity capital can increase the value of the fund by reducing overall cost of capital up to certain level of debt. Traditional approach states that the KO decrease only within the responsible limit of financial leverage, and then reaching the minimum level it starts increasing with the financial leverage. এজারা সলমন তিনি বলেছেন এনআই ও এনওআই তত্ত্বের মধ্যবর্তী হিসেবে সনাতন তত্ত্বকে অভিহিত করা হয়, অর্থাৎ ট্র্যাডিশনাল অ্যাপ্রোচ। মূলধন কাঠামোতে লিভারেজ ব্যবহারের ফলে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সামগ্রিক মূলধন ব্যয় কেও হ্রাস পায় ও ফার্মের মূল্য ভি বৃদ্ধি পায়, কিন্তু নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে লিভারেজ বৃদ্ধি করলে সামগ্রিক মূলধন ব্যয় অর্থাৎ কেও বৃদ্ধি পায় এবং ফার্মের মূল্য হ্রাস পায়। ওই নির্দিষ্ট সীমাকে কাম্যবিন্দু বলে এবং কাম্যবিন্দুতে ফার্মের মূল্য অবশ্যই সর্বোচ্চ হয় এবং মূলধন ব্যয় কেও সর্বনিম্ন হয়। কাজেই সনাতন তত্ত্বের সার কথা হলো, যে পরিমাণ লিভারেজ ব্যবহার করলে ফার্মের মূল্য সর্বোচ্চ এবং সর্বাধিক মূলধন ব্যয় অর্থাৎ কেও সর্বনিম্ন হয়, সেই পরিমাণ লিভারেজ ব্যবহার করে মূলধন কাঠামো গঠন করতে হবে। Graphical presentation. Cost of equity KE, weighted average cost of capital KO, cost of debt KD, and optimum capital structure. এক্ষেত্রে এজরা সলমন বলেছেন যে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ঋণ ব্যবহার করলেই প্রতিষ্ঠান তার কাম্য মূলধন কাঠামোতে পৌঁছাবে, অর্থাৎ ফার্মের ভ্যালু সর্বোচ্চ হবে এবং ফার্মের ব্যয় সর্বনিম্ন হবে। এটিই হলো সেই অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। নেক্সট, অ্যাজাম্পশন অফ ট্রেডিশনাল অ্যাপ্রোচ। ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার থিওরিজ are based on certain assumptions to analysis in the single and convenient manner. 1. There are only two sources of fund used by a firm, debt and share. ইজরা সলমান বলেছেন ট্রেডিশনাল অ্যাপ্রোচে ঋণ এবং শেয়ারের সংমিশ্রণে মূলধন গঠিত হবে। দ্য ফার্ম পেক্স 100% অফ ইটস দ্য আর্নিং অ্যাজ ডিভিডেন্ড, 100% লভ্যাংশ ঘোষণা করে দিতে হবে। দ্য টোটাল অ্যাসেট আর গিভেন অ্যান্ড ডো নট চেঞ্জ, সম্পত্তির কোনো পরিবর্তন হবে না। দ্য টোটাল ফাইন্যান্স রিমেইন কনস্ট্যান্ট, আর্থিক অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে। দ্য অপারেটিং ইবিআইটি আর নট এক্সপেক্টেড গ্রোথ, ইবিআইটির কোনো পরিবর্তন হবে না। দ্য বিজনেস রিস্ক রিমেইন কনস্ট্যান্ট, ব্যবসায়িক ঝুঁকি অপরিবর্তিত থাকবে। দ্য ফার্মস হ্যাজ এ পারপেচুয়াল লাইফ, প্রতিষ্ঠানটি অনন্তকাল চলতে থাকবে। দ্য ইনভেস্টর বিহেভ রেশনালি, বিনিয়োগকারীরা আনুপাতিক হারে তাদের বন্টন পাবে। এক্সারসাইজ, compute the market value of a firm, value of a share, and the average cost of capital from the following information: net operating income 1 lakh taka, total investment 5 lakh taka, and equity capitalization rate here 1. If the firm use no debt 10%, if the firm use taka 2,50,000 debenture 11%. Alternative 3, if the firm used to 4 lakh debenture 13%. Assume that 5 lakh taka debenture
can be raised at 6% rate of interest, whereas টাকা 4 লাখ ডিবেঞ্চার can be raised at 7% rate of interest. Solution: compute the market value of the fund of share and average cost of capital. Alternative on no debt. Alternative on no debt. Alternative 2, 2,50,000 টাকা ডিবেঞ্চার. Alternative 3, 4 lakh টাকা ডিবেঞ্চার, 7% interest rate. Then net operating income 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh. All alternative are same. Less interest. Alternative on, এখানে যেহেতু কোনো ঋণ ছিল না, সুতরাং এখানে সুদ হবে না. Alternative 2, এখানে 2,50,000 টাকা ঋণ ছিল, তার সুদ এসেছে 15,000 টাকা, সুতরাং এটি বাদ যাবে. Alternative 3, 28,000 টাকা ঋণের সুদ বাদ দিতে হবে. So, earning available to equity shareholder, that is ESCS, 1,85,000, 72,000. অর্থাৎ ইসরা সলোমন ট্র্যাডিশনাল অ্যাপ্রোচের যে প্রবক্তা, উনি বলেছেন ঋণপত্রের মালিকদের সর্বপ্রথমেই পরিশোধ করতে হবে. সেক্ষেত্রে তোমরা বুঝতে পেরেছ, এক্ষেত্রে যে নেট অপারেটিং ইনকাম ছিল সেখান থেকে সুদ বাদ দেওয়ার পর আমাদের যে টাকাটি থাকবে সেটি শেয়ার হোল্ডারদের টাকা. প্রথম অল্টারনেটিভে কোনো সুদ ছিল না, সুতরাং ওই 1 লাখ টাকাই তাদের শেয়ার হোল্ডারদের ভিতরে বন্টন করতে হবে. দ্বিতীয় অল্টারনেটিভে 15,000 টাকা সুদ ছিল, সুতরাং 85,000 টাকা শেয়ার মূলধন অর্থাৎ শেয়ার হোল্ডারদের বন্টন করতে হবে. 28,000 টাকা তাদের ঋণের সুদ ছিল, সেটি বাদ দেওয়ার পরে 72,000 টাকা শেয়ার হোল্ডারদের বন্টন করতে হবে. ইকুইটি ক্যাপিটালাইজেশন রেট 10%, 11%, 13%. এক্ষেত্রে একটি কথা মনে রাখতে হবে, টোটাল শেয়ারের মূল্যের উপরে 10% হলো ইএসসিএস. অর্থাৎ এই যে ইএসসিএসটি আছে এটি ছিল 10%, 11% এবং 13%. এটি ছিল টোটাল শেয়ারের মূল্যের উপরে. সুতরাং আমাদের যখন শেয়ার মূল্য বের করতে হবে তখন অবশ্যই এটি 100%-এ রূপান্তর করতে হবে. মার্কেট ভ্যালু অফ শেয়ার অর্থাৎ এস, আমাদের যখন শেয়ারের মূল্য বের করতে হবে তখন এই 1 লাখ টাকাকে 10 দ্বারা ভাগ, কারণ এটি ছিল 10%-এ, 10 দ্বারা ভাগ এবং 100 দ্বারা গুণ করলেই আমরা শেয়ারের মূল্য পেয়ে যাব. যেমন সো টোটাল মার্কেট ভ্যালু অফ শেয়ার 10 লাখ টাকা. অল্টারনেটিভ 2, টোটাল মার্কেট ভ্যালু অফ শেয়ার 7,72,727 টাকা. কারণ এই যে 85,000 টাকা ছিল এটি শেয়ার হোল্ডারদের এবং তাদের যে রেট ছিল তারা যা পেয়েছে 11%, সেই 11% ছিল শেয়ার মার্কেট ভ্যালু অফ শেয়ারের উপর. অর্থাৎ মার্কেট ভ্যালু অফ শেয়ার তখন 100%, অর্থাৎ এটি ছিল 11%-এর টাকা. একে 11 দ্বারা ভাগ 100 দ্বারা গুণ করলেই আমরা টোটাল ভ্যালুটা পেয়ে যাব. অল্টারনেটিভ 3, 72,000-কে 13 দ্বারা ভাগ 100 দ্বারা গুণ করলেই আমরা শেয়ারের বাজার মূল্য পেয়ে যাব 5,53,846 টাকা. সো মার্কেট ভ্যালু অফ ফান্ড ভি এস প্লাস বি. ট্র্যাডিশনাল অ্যাপ্রোচের মূল কথা হলো শেয়ার এবং ঋণ এই দুইটি মিলে ফার্মের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে. সুতরাং এক্ষেত্রে শেয়ারের মূল্য এসেছে 1 লাখ টাকা অল্টারনেটিভ অনে, এখানে কোনো ঋণ ছিল না, নো ডেট. সুতরাং এক্ষেত্রে ভি হবে এই 10 লাখই, কারণ যেহেতু 10 লাখ টাকা তাদের শেয়ারের মূল্য এসেছে. অল্টারনেটিভ 2-তে 7,72,727 টাকা এসেছে শেয়ারের মূল্য অর্থাৎ মার্কেট ভ্যালু অফ শেয়ার, এবং এক্ষেত্রে ঋণ ছিল 2,50,000 টাকা. এই দুটি যোগ করে ফার্মের ভ্যালু দাঁড়াবে 10,22,727 টাকা. অল্টারনেটিভ 3-তে
ঋণ ছিল 4 লাখ টাকা, শেয়ারের মূল্য অর্থাৎ বাজার মূল্য এসেছে 5,53,846 টাকা, সুতরাং মার্কেট ভ্যালু হবে 9,53,846 টাকা। এক্ষেত্রে এজে সালমান যে কথাটি বলেছে সেটি একবার দেখা যাক। অ্যাকর্ডিং টু দ্য ট্র্যাডিশনাল অ্যাপ্রোচ, makes of debt and equity capital can increase the value of the fund by reducing overall cost of capital to certain level of debt. একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ ব্যবহার করলে ফার্মের মূল্য সর্বোচ্চ হবে। সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অল্টারনেটিভ 3-তে 4 লাখ টাকা ঋণ ব্যবহার করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে ফার্মের মূল্য এসে দাঁড়িয়েছে 9,53,846 টাকা। কিন্তু অল্টারনেটিভ 2-তে 2,50,000 টাকা ঋণ ব্যবহার করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে ফার্মের মূল্য দাঁড়িয়েছে 10,22,727 টাকা, এবং যেখানে কোনো ঋণ ছিল না অল্টারনেটিভ 1-এ, সেখানে 10 লাখ টাকা। এক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারি যে ট্র্যাডিশনাল অ্যাপ্রোচে যে একটা নির্দিষ্ট সীমা ঋণ অর্থাৎ 2,50,000 টাকা ঋণ ব্যবহার করার ফলে এখানে ফার্মের মূল্য সর্বাধিক হয়েছে। এখন দেখা যাক, বলা হয়েছে যে রিডিউসিং দ্য ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল আপ টু সার্টেন লেভেল, অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ ব্যবহার করলে কস্ট অফ ক্যাপিটালটা সর্বনিম্ন হবে, সেটি দেখা যাক। আসা যাক কস্ট অফ ক্যাপিটালে। অ্যাভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল কেও আর্নিং অর্থাৎ আয়কে ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম দ্বারা ভাগ করে 100 দ্বারা গুণ করলেই আমরা সেটি পার্সেন্টেজ পেয়ে যাব, অথবা কেও ইকুয়াল ইবিআইটি বাই ভি ইন্টু 100, দ্যাট ইজ অল্টারনেটিভ 1 নো ডেট 1 লাখ বাই 10 লাখ ইন্টু 100 10%, অল্টারনেটিভ 2 1 লাখ বাই 10 লাখ 22,727 অনলি ইন্টু 100, সেক্ষেত্রে 9.78%, অল্টারনেটিভ 3 এক্ষেত্রে 10.48%। ট্র্যাডিশনাল অ্যাপ্রোচে এজরা সলমন তিনি বলেছিলেন যে এমন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ ব্যবহার করলে ফার্মের মূল্য সর্বাধিক হবে এবং ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল কম হবে, সেটি প্রমাণিত। কারণ 2,50,000 টাকা ঋণ ব্যবহার করার জন্য এক্ষেত্রে 9.78% আমাদের ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল হয়েছে। এখানে ঋণ ছিল না, সেখানে 10%। অল্টারনেটিভ 3 যেখানে ঋণ ছিল 4 লাখ টাকা, সেখানে পার্সেন্ট এসেছে 10.48%। তাহলে ট্র্যাডিশনাল অ্যাপ্রোচের মূল যে কথাটি সেটি সার্বজনীন, অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ঋণ ব্যবহার করতে হবে। কমেন্টস। ফ্রম দ্য অ্যাবভ ডাটা, if debt of টাকা 2,50,000 is used, the value of the fund increase and overall cost of capital decrease. But if more debt is used to finance in place of equity, that is 4 lakh, the value of the fund decrease and overall cost of capital increase. Now I am finishing here today. Which will be in the next class. Explain the NI and NOI approach to capital structure and the valuation of fund, and calculate a firm's value using this approach. Thank you so much.